My friends, today the Lord is here with us to do miracles. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. Don't be worried. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Just listen to his words from Proverbs 18:10. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18:10 ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The name of the Lord is a fortified tower. ಕರ್ತನ ನಾಮವು ಬಲವಾದ ಬುರುಜು. The righteous run to it and are safe. ಶಿಷ್ಟನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವನು. Then God's name, which is with us, is a strong tower, my friends. ಕರ್ತನ ನಾಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಅದು ಬಲವಾದ ಬುರುಜಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. A fortified tower. ಅದು ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜಾಗಿದೆ. Which means it is so well guarded. ಅದು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. Nobody can enter into it. ಯಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾರರು. The righteous are safe under his name. ನೀತಿವಂತರು ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. In baseball or in cricket, when they reach the line of the batter, they are safe. ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Like that, let us run to the Lord. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡೋಣ. Every day. ಪ್ರತಿದಿನ. There was a meeting held by a very powerful servant of God. ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವ ಸೇವಕರಿಂದ ಒಂದು ಕೂಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. But just when the meeting started, there was huge rain. ಆ ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು. It did not stop. ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. But the servant of God was so amazed to see all the people still in that meeting. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಆ ದೇವ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದರು, ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Under the cover of the tent, they were standing in a corner and listening. ಆ ಟೆಂಟ್ ಒಂದರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. Some people took a banner and spread it over them and they were listening. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. That was amazing how they received the word of God even though there was heavy rain. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. That's the way we have to absorb the word of God every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. That is our strong fortified tower. ಮತ್ತು ಅದುವೇ ಬಲವಾದ ಬುರುಜಾಗಿದೆ. The righteous run to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತನು ಓಡುತ್ತಾನೆ. That word of God operates mightily in our life. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. God does miracles. ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. God protects our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. He rescues us from harm. ನಾಶನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. So run to the word of God each day. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿರಿ. Each day brings its own trouble. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. But through the word of God, God's new mercies for that day comes upon us. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಿನದ ಕೃಪೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. And it protects our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಯುತ್ತದೆ. And you yourself will feel so full of God's Spirit. ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. God is giving that grace to us. ದೇವರ ಆ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Shall we pray? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ? Lord, ಕರ್ತನೇ, thank you for helping us run towards your word from today. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Forgive us if we have not listened to you, Lord. ನಿನಗೆ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Because of that, our life has become so unsafe and full of harm. ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ತುಂಬಾ ನಾಶನದಿಂದ ತುಂಬಿದ, full of danger. ಬಹಳ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. Come, Lord, and teach us your word every day. ಬನ್ನಿ ಕರ್ತನೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸು. Help our heart to thirst for that word. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲಿ. Understand that word from the Bible. ಸತ್ಯ ವೇದದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ and pray over it. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ. And let there be healing. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Let there be joy. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ. Let there be openings in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆರೆವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Let there be success after success coming. ಯಶಸ್ವಿ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. Let there be strength even in times of trouble. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಲಿ. Let your word guide our feet, Lord. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿ. Strengthen our feet, Lord. ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. Thank you for giving us this grace. ಈ ಕೃಪೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, continue to be in this word ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಿ. and share this blessing with other friends by sharing it and liking this video. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And subscribe to the channel for every day's blessing. ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ.